بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، آج آپ کی خدمت میں قرآن اور سنت کی روشنی میں انشاءاللہ الرحمن غیر مقلد جو کہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہلواتے ہیں، ان کا دھوکہ اور جھوٹ سامنے لائیں گے اس ویڈیو میں۔ سب سے پہلے آپ یہ قرآن پاک کی آیت دیکھیں، سورہ توبہ آیت نمبر 129 ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ تو اللہ کا قرآن اور اللہ ہم سب کو اپنے سے ڈرنے کا حکم دے رہا ہے اور سچوں کے ساتھ رہنے کا حکم دے رہا ہے۔ تو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ سچوں کا ساتھ دینا چاہیے، سچوں کے ساتھ رہنا چاہیے، اور جو آدمی جھوٹا ہو اس کی بات بھی نہیں سننی چاہیے، اس کی بات ماننی بھی نہیں چاہیے، اس کے ساتھ رہنا بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ قرآن نے سچوں کی بات کی ہے۔ اور جھوٹوں کے بارے میں اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ تو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ سچوں کا ساتھ دینا چاہیے اور سچوں لوگوں کی بات سننا چاہیے۔ یہ تو ہو گئی قرآن پاک کی آیت۔ اب ہم آپ کو حدیث مبارک دکھانا چاہتے ہیں جس سے اور بات مضبوط ہو جائے گی کہ آخری زمانے میں کیسے لوگ آنے والے ہیں۔ یہ ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ حدیث پاک دکھانا چاہتے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ حدیث ہے اور یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 16 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں ایسے دجال، کذاب، فریبکار ہوں گے جو تمہارے پاس ایسی حدیثیں لائیں گے جو نہ تم نے سنی ہوگی نہ تمہارے آبا نے۔ تم ان سے دور رہنا، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور تم کو فتنوں میں نہ ڈال دیں۔ آپ حدیث کو سن سکتے ہیں۔ شراحیل بن یزید کہتے ہیں، مجھے مسلم بن یسار نے بتایا کہ انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانے میں ایسے دجال یعنی فریبکار کذاب ہوں گے جو تمہارے پاس ایسی احادیث لائیں گے جو تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے آبا نے۔ تم ان سے دور رہنا، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 16۔ تو ناظرین، آپ نے سنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو پہلے ہی بتا دیا ہے کہ آخری زمانے میں ایسے دجال اور فریبکار پیدا ہوں گے جو حدیث کا نام لے کر گمراہ کریں گے۔ حدیث سنائیں گے لیکن مطلب اپنے من گھڑت کا ہوگا، مطلب اپنی منمانی کا ہوگا، اور ایسی حدیثیں سنائیں گے جو نہ تم نے سنی ہوگی نہ تمہارے بڑوں نے سنی ہوگی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسے لوگ آخری زمانے میں آئیں گے، حدیث کا نام لے کر گمراہ کریں گے۔ اب ہم آپ کو ایک ایسی ویڈیو دکھانا چاہتے ہیں جو کہ حدیث کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن حدیث کے نام پر جھوٹ بولتے ہیں، لال رومال والے ہوتے ہیں اور حالت حولیہ ایسا بنائے ہوئے ہوتے ہیں جیسے کہ بہت بڑے اللہ والے ہوں، بہت زیادہ حدیثوں کے جاننے والے اور ماننے والے ہوں، لیکن حدیثوں کے نام پر جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ سب سے پہلے ان کو دیکھیں۔ صحابہ کا منہج اگر ہے تو اس آئینے میں دیکھ لیجئے کہ آپ کہاں ہیں بھائی۔ گاڑی پر ایک ہلکی خراش نظر آتی ہے، ماشاءاللہ، مکان پر ایک ہلکی خراش نظر آ جاتی ہے، لیکن دل کے اوپر جو زنگ لگے ہوئے ہیں، دلوں پہ جو سیاہی چھائی ہوئی ہے، کبھی غور کیا کہ صحابہ کرام نے اپنے ایمان کا کس طرح امتحان لیا؟ جس بخاری میں رفیدین اور امین کی حدیث اور انشاءاللہ سینے پہ ہاتھ مارنے والی بھی حدیث ہے۔ میرا چیلنج جو کہتا ہے بخاری میں سینے پہ ہاتھ مارنے کی حدیث نہیں ہے، الحمدللہ میں ثابت کرتا ہوں وہ بھی حدیث ہے، وضاحت نہیں،
अगर मैंने तिरुपति में बताया था, अल्लाह कबूल फरमा ले अपने फजल से। सहाबा का मनाज अगर है मक्का शरीफ और मदीना शरीफ की दूसरे ये देखें आप, 20 रकत बड़ी बड़ी बड़े मोटे मोटे शीशों वाली ऐनक से देख के नजर आती है, 20 रखते मक्का में और मदीना में, और हाथ सीने पे शेख अब्दुर्रहमान सुदैस के बंदे में किसी को नजर, और हाथ सीने पे शेख अब्दुर्रहमान सुदैस के बंदे में किसी को नजर। तो नाज़रीन आपने देखा ये दोनों लाल रुमाल वाले, एक हवाला दे रहा है कि सही बुखारी में सीने पर हाथ बांधने की हदीस है और चैलेंज कर रहा है। हालांकि आप उसका हुलिया देखकर और उसकी बात देखकर आम बंदा जिसको पता नहीं होता वो मुतासिर हो जाता है और धोखे में आ जाता है। हालांकि वो चैलेंज भी कर रहा है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ जैसा कि अल्लाह के कुरान ने कहा कि ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ रहो, और अल्लाह के रसूल ने हदीस मुबारक में फ़रमा दिया, जो आपको हदीस दिखाई है सही मुस्लिम की, आपको सुनवाई भी है। अल्लाह के रसूल ने फ़रमाया कि आखिरी ज़माने में ऐसे लोग पैदा होंगे जो हदीस का नाम लेकर और हदीस का ऐसी हदीसें सुनाएंगे जो ना तुमने सुनी होगी ना तुम्हारे बड़ों ने सुनी होगी। तो लाल रुमाल वाला और तमाम ये हदीस का दावा करने वाले धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं कि सही बुखारी में सीने पर हाथ बांधने की हदीस है। तो हमने आपको सोचा कि आपको वो हदीस दिखा दें जिसमें अल्लाह के रसूल ने सीने पर हाथ बांधने को कहा ही नहीं। ये बुखारी के नाम पर झूठ है और वो भी हदीस के नाम पर झूठ है। जैसा कि अल्लाह के रसूल ने फ़रमा दिया कि ऐसी हदीसें सुनाएंगे वो तुम्हें गुमराह करेंगे और तुम उनसे दूर रहना। अब आप ये देखें बुखारी की हदीस है, सही बुखारी मैंने खोल ली है, हदीस नंबर 740 है। यहाँ क्या लिखा हुआ है आप ख़ुद पढ़ लें या आपको हम सुनवा देते हैं। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने अबू हाजिम बिन दीनार से, उन्होंने सहल बिन साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत किया है कि लोगों को हुक्म दिया जाता था कि नमाज में दायां हाथ बाएं कलाई पर रखें। अबू हाजिम भी जाता था कि नमाज में दायां हाथ बाएं कलाई पर रखें। तो नाज़रीन आपने देखा ये हदीस मुबारक है। अबू हाजिम बिन दीनार ने बयान किया कि मुझे अच्छी तरह याद है कि आप इसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाते थे। इस्माइल बिन अबी अवैस ने कहा ये बात हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाई जाती थी, यूँ नहीं कहा कि पहुंचाते थे। सही बुखारी हदीस नंबर 740। तो नाज़रीन आपने सुना ये सही बुखारी की हदीस नंबर 740 है। इसमें अल्लाह के रसूल की तरफ से ये हुक्म दिया जाता था, जैसा कि आपने सुना है कि दाएं हाथ को बाईं हाथ की कलाई पर रखना, कलाई पर रखना। इसमें हाथ को हाथ पर रखने का ज़िक्र चल रहा है। इसमें पूरी हदीस में कहीं भी सीने का ज़िक्र नहीं है। लेकिन वो लाल रुमाल वाला और गैर मुक़ल्लिद जो अपने आप को अहले हदीस कहलवाते हैं वो हदीस के नाम पर झूठ बोलते हैं। इसी तरीके के और भी बहुत सारे लाल रुमाल वाले हैं और अहले हदीस जो अपने आप को कहलवाते हैं वो सब हदीस के नाम पर आवाम को धोखा देते हैं, गुमराह करते हैं। हमने आपको सही बुखारी की 740 नंबर हदीस सुना दी है। उसमें साफ़ तौर से लिखा है कि दाएं हाथ को बाईं हाथ की कलाई पर रखना। अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए हनफी लोग दाएं हाथ को बाईं हाथ की कलाई पर रखते हैं। अब वो बहाना बनाते हैं कि ज़िरा पर रखना चाहिए। अब आप देख लें इसमें ज़िरा लिखी हुई नहीं है, इसमें कलाई लिखी हुई है। अगरचे लुगत में ज़िरा पूरे हाथ को कहते हैं, लेकिन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जिसने किताब लिखी है उनको ज़्यादा मतलब पता है ज़िरा का या गैर मुक़ल्लिदों को ज़्यादा पता है। हमें बुखारी की किताब की बात माननी है या गैर मुक़ल्लिद की बात माननी है, ये फ़ैसला आपको करना है। देखिए लिखे हुए के आगे बातें नहीं चला करती। हम आपको लिखा हुआ भी दिखा रहे हैं और सुनवा भी दिया आपको कि दाएं हाथ को बाईं हाथ की कलाई पर रखना। इसमें कहीं ये नहीं लिखा हुआ है बुखारी की किताब में कि ख़ुद ब खुद हाथ ऊपर आ जाएगा या कुदरती हाथ ऊपर आ जाएगा। ये गैर मुक़ल्लिदों ने जो झूठे अहले हदीस हैं उन्होंने अपनी तरफ से हदीस में इजाफ़ा करके ये जुमला जोड़ दिया है कि हाथ खुद ब खुद ऊपर आ जाएगा।
آپ دیکھ سکتے ہیں اس حدیث میں کہیں نہیں لکھا کہ ہاتھ اوپر خود بخود آ جائے گا۔ ہم نے آپ کو دکھا بھی دیا، آپ کو بتا بھی دیا، اور یہ ویڈیو اس لیے بنائی ہے تاکہ آپ کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو جائے کہ بات قرآن کی ماننی ہے یا رسول اللہ کی ماننی ہے یا غیر مقلد کی جھوٹی باتوں میں آ کر اپنے آپ کو گمراہی میں ڈالنا ہے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو غیر مقلد کے فتنوں سے محفوظ رکھیں۔ انشاءاللہ اسی طریقے کی اور بھی غیر مقلد کا ہم دھوکہ آپ کے سامنے لاتے رہیں گے جو قرآن حدیث کے نام پر جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو ہمیں کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دینا اور ہماری اس ویڈیو کو آگے بھیجنے کی کوشش کریں۔